سے پہلے جو پیغمبر لوگوں کی اصلاح، توحید کی دعوت اور شرک کے خلاف اعلان جہاد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل لوگ فطرت توحید پر تھے اور غیر اللہ کی پرستش کہیں پر بھی نہیں ہوتی تھی۔ شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ اپنی مشکلات اور اپنی حاجات صرف یکتا ذات رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ شیطان اس دور میں بڑا تل ملایا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور توحید پرست ہو کر موحد رہیں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں لوگوں کو بہکا کر خدا کی راہ سے ہٹا دوں۔ اور جس وقت لوگوں نے شرک اختیار کر دیا تو پھر اللہ کی رحمت بھی ان سے دور ہو جائے گی، اور جب اللہ نے اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت لوگوں سے ہٹا لی تو پھر ان کو بہکانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب شیطان نے بہت کوشش کی اور آخر اسے ایک موقع مل ہی گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے امتیوں میں 5 شخص تھے: ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی متقی اور برگزیدہ انسان تھے اور اپنے وقت کے اولیاء کرام تھے۔ لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی مجالس میں جا کر علم و حکمت کی باتیں سیکھتے اور ان سے محبت کرتے۔ آہستہ آہستہ ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ نہایت افسردہ، اداس اور پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بزرگان دین جو تھے وہ اپنی ذات میں کامل تھے۔ تو جب اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے عقیدت مند یہی بات سوچتے ہیں کہ ان کا خلا کون پورا کرے گا اور ان کے بعد ہماری رہنمائی کون کرے گا۔ یہی موقع تھا جب شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے بت پرستی کی ابتدا کرنے کے لیے اپنا پہلا داؤ چلا دیا۔ اسی کے ساتھ وہ اس افسردہ لوگوں کے پاس آیا اور ان کی محبت اور عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ شیطان نے ایک بزرگ کی شکل اختیار کی اور غمگین، اداس اور افسردہ لہجے کے ساتھ ان کی مجلس میں جا کر کہنے لگا کہ ان بزرگوں کی جانے کی وجہ سے ہماری تو دنیا ہی اداس ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلے جب ہم پر کوئی مشکلات آتی تھی تو ہم ان بزرگوں کے پاس چلے جاتے اور ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو وہ دعا کر دیتے، ہماری مشکلات دور ہو جاتی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو ہمیں خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ تو میرے دماغ میں ایک بہترین آئیڈیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان بزرگوں کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو ان 5 بزرگوں کو بہت پسند کرتا تھا، ان اولیاء کرام کی قدر کرتا تھا اور ان کی باتوں کو ٹکراتا بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم ان بزرگوں کے واسطے سے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ان بزرگوں کے واسطے سے تجھ سے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور ان بزرگوں کے واسطے سے تیری بارگاہ میں آ کر اپنا دامن پھیلاتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ بات بڑی پسند آئی، چنانچہ وہ ان حضرت شیس علیہ السلام کے 5 بزرگوں کی قبروں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں میلہ لگ گیا،
जुमघट्टा लगाकर बैठ गए और उनसे दुआएं मांगी जाने लगी। अब जब थोड़ा अरसा गुजरा, एक नस्ल गुजरी तो दूसरी नस्ल के पास शैतान आया और उनको ये इसने पट्टी पढ़ाई कि देखें वो तो अल्लाह के निहायत नेक इंसान थे और अल्लाह ताला ने अपने कुछ इख्तियार भी उनको दिए हुए थे, तो लिहाजा अल्लाह से मांगने की क्या जरूरत है। हमें चाहिए कि हम डायरेक्ट इन बुजुर्गों से राब्ता कर लें और हमें जो मुश्किल पेश आए, हमें मदद चाहिए हो, हमें अपनी फसल की बढ़ोतरी करानी हो, हमें कारोबार में बरकत डालनी हो, या हमें कोई और मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए हमें इन बुजुर्गों से ही मांगना चाहिए। चुनाचे वो पूरी नस्ल जो है गुमराह हो गई और शिर्क के पीछे चली गई। अब कुछ लोग जो थे वो दूर रहते थे और वो इन कब्रों पर नहीं आ सकते थे, तो उसके लिए शैतान ने क्या किया कि उनको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने घर में बैठे रहो, मैं तुम्हें उन बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर दे देता हूँ। तुम उन मूर्तियों के सामने अगरबत्ती जलाओ, उन्हें साफ रखो और उनके सामने खड़े होकर अकीदत से मांगो तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी अता करेगा। अजीज दोस्तों, ये बात याद रखने की है इस मौके पर कि दुनिया के अंदर कभी भी सिर्फ पत्थर को नहीं पूजा गया, हमेशा जो है पत्थरों के साथ किसी न किसी शख्सियत की निस्बत जरूर रहती थी। मुजर्रद पत्थर को कभी किसी ने नहीं पूजा। या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदा वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसानियों पर कि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्न युअबद, कि या अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना। अब बात यहाँ ये होती है कि कोई कब्र बुत बन सकती है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उस कब्र के ऊपर इबादत की जाए, उस कब्र को मुश्किलात का हल करने वाला समझ लिया जाए या उस कब्र की बरकत से मुश्किलात को दूर करने वाला समझ लिया जाए, तो वो कब्र भी फिर बुत बन जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों की ये हालत थी कि जब उनमें से कोई नेक शख्स फोत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें बुजुर्गों की तस्वीर लटका देते, और ये कायनात के बदतरीन लोग थे। इन रिवायात से ये भी मालूम होता है कि यहूद व नसारा और पहली अक़वाम का शिर्क ये था कि वो अपने पैगंबरों और नेक आदमियों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस शिर्क से रोका। अब अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग जो है शिर्क की गुमराही में गर्क हो गए हैं और अल्लाह के दर को छोड़कर उन्होंने अलग अलग बुत बना लिए और कब्रों पर सजदा रेज हो गए, तो लोगों को हिदायत की राह पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत का ताज रखा और उनकी आवाज शिर्क खानों के अंदर तौहीद की आवाज गूंजने लगी। फरमाते हैं, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि ए मेरी कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। अजीज दोस्तों, आपने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के दो जुज़ थे। एक तो तौहीद का इकरार कि भाई अल्लाह की ही इबादत करनी है, और दूसरे गैरुल्लाह के माबूद होने की नफी, कि अल्लाह ताला, जैसे नबी करीम हमारा कलमा तय्यबा है ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और ये भी बात साबित होती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक कौम को तौहीद की दावत दी। उलमाए कराम ने लिखा है कि उस 950 साल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अकेले तमाम कौम को दावत दी, और कौम इतनी बदबख्त थी कि 950 साल में कोई एक दिन भी ना गुजरा जब उन्होंने पैगंबर को तकलीफ ना पहुंचाई हो। कभी पत्थर मारते, कभी जख्मी करते, कभी घसीटते, और बसा औकात
اتنے پتھر مارا کرتے، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں کے اندر چھپ جاتے، پھر جبریل امین آ کر پیغمبر خدا کو باہر نکالتے، ان کی پرسش کرتے، ان کے زخموں وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو پھر کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کرتے کہ میری قوم والوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور غیر اللہ کو پکارنا کھلی گمراہی اور نافرمانی ہے۔ لیکن وہ بدبخت قوم ایمان نہ لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے ساتھ غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور شرک کی تمام اقسام سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔